नमस्कार बंधु माने ओडिया शास्त्र चैनल रे आपण माननकु स्वागत। आजिर एही वीडियो रे आसंतु जानिबा बंधु माने मेष राशि व्यक्ति विशेष माननक पई गोटिए एमिति एक गुप्त संकेत जहाकु कि आपण जानि पारु नाहंती। जदि आपण एही संकेत गुडी को जानि नेउछंती तेबे आपणकर जीवन निश्चिंत रूप रे परिवर्तन होई जिवो। भिडियोटी को निश्चिंत रूप रे आपण शेष पर्यंत थरुटिए देखंतु। मेष राशि व्यक्ति आपणक जीवन रे किछि एमिति संकेत आसुअछि जहाकु जदि आपण अवहेला करिदेवे तेबे आसुथिबा बड़ सुजोग मध्य आपणकर हातरू चली जिवो। आसुथिबा बड़ सुजोग गुड़िक मध्य आपणकर हातरू खसी जिवो। तेबे भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत अवश्य रूप से देखंतु कारण मझिरे ही मु आपणंकु सेही गुप्त संकेत गुड़िक विषय रे आपणंकु कहिबी। देखंतु मेष राशि व्यक्ति विशेष माने आपण तो मनरू बहुत शक्तिशाली हेले भितरू आपण माने बहुत किछि सहुछंती। आपण बहुत कष्ट सहिछंती, लोक माने आपणंकु बुझी पारु नाहंती। आपण अनेक समय रे भलो करिछंती अनेक लोक मानंकर, किंतु फल आपणंकर पक्षरे आसु नाही। केही आपणंकु धोखा देउछंती, केही आपणंकर भरोसा भांगी देइछंती, तथापि मध्य आपण चुप रही गले काहेकि ना आपण जानंती जे समय सबु किछि देखुअछि। हेले बंधु माने एबे आपणंकर सही समय आसी जाइअछि जेउथिरे आपणंकु भाग्य एक संकेत देउअछि। हेले भिडियोटीर मझिरे आमे आपणंकु सही संकेत कहिबु। भिडियोर मझिरे अनेक गुड़िए भल भल कथा गुड़िक रहिछि, भल भल पॉइंट गुड़िक रहिछि, जेउ सबु कथा गुड़िक आपणंकर जीवन को परिवर्तन करिदेव। सेथिपाई भिडियोटी को निश्चिंत रूप से आपण शेष पर्यंत देखंतु। एहा सहित भिडियोटी को आपण गोटिए लाइक करिबा पई आपण जमारू भी भूलंतु नहीं। जदि एही कथा गुड़िक आपणक जीवन रे ठीक भाबरे बसु अछि आउ आपणंकु लागुछि जे एही कथा गुड़िक सत बोली, तेबे आपण कमेंट बॉक्स रे निश्चय रूप से आपण लिखि दियंतु जे आपण जहा कहउछंती ताहा सत बोली, 100% सत्य बोली, जहा द्वारा अन्य माने मध्य जानि परिबे कि आमे जहा आपणंकु कहूअछु ताहा सत्य रहुअछि बोली। किछि संकेत जेतेबेले जीवन मध्य रे आसीबार थाए ता पूर्वरु सही मनुष्य को किछि लक्षण गुड़िक मध्य देखिबाकु मिली थाए। मेष राशि व्यक्ति जेतेबेले आपणंक जीवन रे किछि परिवर्तन गुड़िक देखा जिबार थाए ता पूर्वरु यूनिवर्स आपणंकु किछि संकेत गुड़िक देई थाए, किंतु अनेक लोक माने ताहाकु इग्नोर करि देई थांती। तो जदि आपण किछि एही भली संकेत गुड़िक देखुछंती ताहा हेले जदि आपण सही संकेत को अवहेला करि देउछंती, भूली पारु नाहंती, तेबे आसंतु जानिबा सही सबु लक्षण गुड़िक। तो सही लक्षण गुड़िक मध्यरु गुटिए लक्षण हेउछि आपणंकर मन बारंबार गुटिए कथा कहूछि, किछि नुआ करिबा पई कहूछि। जदि आपण किछि एही भली अनुभव करूछंती ताहेले आपण आमको निश्चय रूप से कमेंट बॉक्स माध्यम रे जणांतु। आपणंकर मन बारंबार आपणंकु कहूछि कि किछि नुआ करिबा पई, किछि नुआ परिवर्तन आपणंकु करिबा पई, ताहा आपण करूछंती कि नाही सेईटा तो केवल आपणंकु ही जणा। एहा थिला प्रथम लक्षण। द्वितीय लक्षणटी आपणंकर हेउअछि कौनसी आपणंकर पुरुणा लोक आपणंकर बहुत दिन धरी संपर्क रहिथिबा कौनसी लोकमानंक ठारू किंबा आपणंकर कौनसी प्रिय जिनिसटी ठारू आपण दूरेई जाउछंती। कोन आपण एही भली किछि अनुभव करूछंती कि ताहा मध्य आपण आमको जणांतु। तृतीय लक्षण जहाकि आमको जना जाउअछि आपण वर्तमान समय रे एकाकी रहिबा पई पसंद करूछंती। एहा केवल गोटिए को इन्सिडेंस नुहे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। शेषरे मु आपणंकु कहिबि जे एही सबु संकेत गुड़िक आपणंकु कोन सबु इंडिकेट करूअछि। देखंतु किछि गुप्त संकेत गुड़िक खुलिबा पई जाउअछि, किछि नुआ द्वार आपणंक पई खुलिबा पई जाउअछि। सबुठारु बड़ गुप्त संकेतटिए जहा आपणंकर जीवन रे आगकु मिलिबा पई जाउअछि ताहा हेउछि आपणंकर जीवन रे गुटिए नुआ खुशीर द्वार, गुटिए भाग्यर द्वार खुलिबा पई जाउअछि। हाँ, एहा सत्य अटे। मन रखंतु एहा मध्य गुटिए संकेत, ताहा विषय रे मध्य आपण माने आगकु जानिबे, किंतु फरक हेउछि जे आपण एही संकेत को बुझी पारिबे काहेकि ना एहा साधारण भाबरे आसी थाए। एक नुआ लोकटिए आपणंकर जीवन रे आसी पारे,
ନୂଆ କାମର ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ରଖିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ତାହାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ଦିଗରେ ଆଗେଇବା ଦରକାର। ତାହା କ'ଣ କେମିତି କରିବେ ତାହା ସବୁ କିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଜାଣିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ମିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସାରା କିଛି ସୁଯୋଗ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ପୁଣି ସେହି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା କିଛି ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ସମୟ ରହୁଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଏମିତି ସମୟ ରହୁଅଛି। ତେବେ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଯୋଗ ଆସୁଅଛି, ଚାନ୍ସ ଆସୁଅଛି, ଆପଣ ତାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହୀ ସ୍ୱଭାବର। ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି ନା ନାହିଁ, ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ତ, ଏଥିରେ ଆଗକୁ କୌଣସି ସେମିତି ବିପଦ ନାହିଁ ତ, କୌଣସି ସେମିତି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ତ। ଏମିତି ପ୍ରକାରର ସବୁ ଡାଉଟ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, ଏହା ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବସର ଆପଣ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ, ଏବେ ବି ଆପଣ ହୁଏତ ଏହିଭଳି କିଛି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଥର ଆପଣ ସେହି ଭୁଲ କରିବେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ହାନି ହେବ। ଏହା ଏକ ଏପରି ସମୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହୁଅଛି କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସଂକେତ ଆସିବାର ଅଛି। କେମିତି ଜାଣିବେ ସେହି ସବୁ ସଂକେତ? ଯାହା ବି କିଛି ସଂକେତ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆପଣ 3ଟି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି 3ଟି କଥାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରର ଆବାଜ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରର କଥା। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ କ'ଣ କହୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ କହୁଅଛି ଯେ ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି କାମଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି କାମର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ସଂକେତ, ଯାହାକି ଶୁଭ ସଂକେତଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଅବସର ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ପୁଣି ସେହି ଚାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ସଂକେତ ଅଟେ, କାରଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ହିଁ ଶୁଭ ଅବସର ଆସିବ। ବହୁତ କିଛି ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନୂଆ ସଂକେତ ଆସୁଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସମାନ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଏହି ଗୋଟିଏ ଅବସର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ରଖୁଥିବା କାରଣରୁ ସେହି ଚାନ୍ସକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଭୁଲଟିକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସଂକେତ, ଯଦି ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବା ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ତ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ବି କୌଣସି ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ଦେଖି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସିଧା ସେହି କାମଟି କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ରିସ୍କ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏହି କଥାଟିକୁ ଆପଣ ଲେଖି କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆଗକୁ ବହୁତ ହିଁ ହସି ଉଠିବ। ଏବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ଯାହା ଘଟୁଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହୁଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ଭଲ ଭଲ ସମୟକୁ, ଭଲ ଭଲ ଅବସରକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ରହିଯିବେ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର ରହିବ, ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ପଜିଟିଭ ରହିବ।
କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବେ ଯାହା କହୁଅଛି କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ତ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସେଇଆ ହିଁ କହୁଅଛି। ଯଦି ଏହା ସତ ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସତ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡିସଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କହୁଅଛି କି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ସମୟ କିଛି ଏପରି ହିଁ ରହୁଅଛି, କିଛି ନୂଆ କରିବେ ଆପଣ। ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ। କିଛି ନା କିଛି ଜୀବନରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଭଲ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଆଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନରେ କିଛି ପୁରୁଣା କଥା, କିଛି ପୁରୁଣା ଦିଗକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେପରି ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଏକାକୀ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ମେଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଡରସିପ୍ର କ୍ୱାଲିଟି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ଶ୍ରେଣୀର। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଳିମିଶି କରି ରହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଜାଣିକରି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବା, ପରିବାରକୁ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏକାଠି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣ ଏହି କଥାଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସଂକେତ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଡ଼େଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରିବେ। ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବୁଝିବା ଭଳି ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ଆସିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଆପଣ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରତା ହେବ, ଯାହା ତରଫରୁ ଆପଣ କିଛି ଲାଭବାନ ହେବେ। କିଛି ନୂଆ ଦିଗ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଧନ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କିଛି ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କିଛି ଭଲ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିପାରେ। ନୂଆ କିଛି ଭଲ ଅବସର ଆସିବ। କେବେ ବି ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଭଲ ଭଲ ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଅଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସୁଯୋଗ ହରାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଭାବିକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହିଁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ରହିଥାଏ କି ମୁଁ ପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୋର ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ଡାଉଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ମେଷରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଏପରି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମୁଁ ପାରିବି ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଏହା ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହିଭଳି ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶେଷରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହରେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବେ। ତେଣୁ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟର ଦିଗରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ହସିବାର ସମୟ, ଖୁସି ହେବାର ସମୟ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରର କଥାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଯଦି କୌଣସି ଚାନ୍ସ ଆସୁଛି ସେହି କଥାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କିଛି ଶୁଭ ସଂକେତ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଯାହା ଆପଣ ମନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି, ଭାଗ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରିସ୍କ ନେବା ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଏହିସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ପାଠ କରିଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ।
ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ କରି ରଖିଦେବ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସତ ଲାଗୁଅଛି, ଯାହା ସବୁ କୁହାଗଲା ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ଘଟୁଅଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ସତ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି କାମରେ ଆସିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।